اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسے درد کی جو کہ ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. وہ ہے جوڑوں اور پٹھوں کا درد. ٹھیک ہے, یہ صرف پٹھے ہیں, یہ وہ پٹھے نہیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, I knew it کہ اشفاق نے کہیں نہ کہیں ایسی لائن اپنی طرف سے ایڈ کرنی ہے. مطلب فلانے کے پٹھے, یہ یعنی کہ آپ کہیں اشفاق کے پٹھے میں درد ہو رہا ہے, ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہوں, ڈسون کر رہی ہوں. مطلب یہ وہ پٹھے نہیں ہیں. تو بہرحال بات یہ جسمانی پٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو کندھے, کوہنیوں اور گھٹنوں کی ہڈیوں کو جوڑنے اور نقل و حرکت میں جوڑوں کا یہ عمل دخل ہے. پھر جب درد شروع ہو جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو یہ پتہ ہی ہے, اور ساتھ میں سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہی سرد موسم آتا ہے. بتائیں اشفاق, یہ جو ہے اس کو لوگ اکثر بیشتر ایک ہی ورڈ دیتے ہیں, جوائنٹ پین, لیکن اکثر بیشتر لوگوں کا جو کاف ایریا ہوتا ہے, بیک سائڈ ہوتی ہے, وہاں پہ درد ہوتا ہے. وہ پٹھے ہی ہوئے نا, لیکن اس کو آپ جوائنٹ پین تو نہیں کہیں گے. تو اس کو ڈفرینشیٹ, جوائنٹس تو یہ ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے یہ جوائنٹس ہو گئے جہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہیں نا, اب جیسے ہمارا ہاتھ موو کر رہا ہے, لیکن لوگ اس کو ایک جنرلائز ٹرم اس کی یوز کرتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس میں اب بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ سستی کی وجہ سے ورزش نہیں کرتے, تو پھر ود دی ایج پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹس کا اور آپ کے پٹھوں کا ایک جو تعلق ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں گیپ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو کمزوری ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہمیں میسر نہیں آتی, اس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم پہ اثرات ہوتے ہیں. اور تھوڑا موسم کا بھی اثر ہوتا ہے. سردیوں میں لوگ یہ درد جاگ جاتے ہیں, درد جاگ جاتے ہیں پرانے درد, وہ دل کے درد کی بات نہیں کر رہے, دل کے وہ والے درد جب بھی سرد ہوا چلی دل نے اسے یاد کیا, جس میں آپ شاعرانہ مزاج ہو جاتا ہے, وہ درد کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کی بات کر رہی ہوں. حکیم شاہ نذیر صاحب کافی حیران نظروں سے, ان کے پاس ہے حکیم شذیر ہمارے ساتھ, کافی حیران نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, طرح طرح کے تیل لے کے یہاں پر. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کو کوئی درد مرد تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. لیکن ہم آج بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے, جوڑوں اور پٹ. پہلے تو اس کی ڈفرینشیٹ کر دیں, جوڑوں اور پٹ. دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ خود ہی بیان کر چکے ہیں, وائٹامن ڈی, کیلشیم, وائٹامن B12, B6 کا کم ہونا, اور اس کے علاوہ گھٹنوں میں گیپ آ جانا. یہ عمومی طور پہ 45 سال کے بعد مردوں میں ہو جاتی ہے, خواتین میں یہ ہے کہ 38-40 سال میں ہو جاتی ہے. دوران سفر تو گھٹنوں میں گیپ ضروری ہے, لیکن ویسے کیوں آ رہا ہے؟ اب یہ پرابلم جو ہے ینگ لڑکوں میں بھی آ رہی ہے, گھٹنوں آرتھرائٹس کی پرابلم. ہاں, لیکن اس کا ریئل ہے, مطلب یہ ہے کہ جیسے 200 لوگوں میں 4 لوگ 2 لوگ. لیکن آرتھرائٹس کیا جینیٹک نہیں ہوتا؟ اس کا جینیٹک بھی ہوتا ہے, وراثت سے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ عام طور پہ بھی جس طریقے سے گھٹنوں میں ریشہ کم ہو جاتا ہے, جیسے لوبریکینٹ کہتے ہیں, کارٹلیج کہتے ہیں, کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات ٹک ٹک کی آوازیں بھی آتی ہیں. جی, اس میں گیپ آ جاتا ہے, اس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے ارتھرائٹس, سمپل ارتھرائٹس. ایک ہوتی ہے رومیٹائز ارتھرائٹس. رومیٹائز ارتھرائٹس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ میں سوجن بھی ہوتی ہے, اس کے سویلنگ بھی کر رہی ہوتی ہے. لوگوں کے پیر بڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن گھٹنے سوجے ہوئے ہوتے ہیں, جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں. جو پیر سوجے ہوئے ہوتے ہیں دونوں, ان کو معمولی مت سمجھیے گا, قریبی اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا. یہ بلڈ پریشر اور دل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ دونوں پیر اگر سوج جاتے ہیں. حکیم صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ ظاہر ہے جن پٹھوں کا زیادہ یا جوڑوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, گھٹنے ان میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنے ان کے گھسنے اور ان میں کارٹلیج کم ہونے کے چانسز ہوں گے, ایسے ہوتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, نہیں ہے اس میں, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جب کارٹلیج آپ کا کم ہوگا تو تب آپ کو تکلیف ہوگی. آپ واک کیا کریں, آپ چلا پھرا کریں. ہم واک کرتے ہیں رات کے ٹائم پہ, رات کو نہ کریں. رات کو آپ واک کرنے کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کوشش کریں کہ 6 بجے کے ٹائم, 5 بجے کے ٹائم, جب سورج کی روشنی ہو آپ اس ٹائم پہ واک کریں تاکہ آپ کو وائٹامن ڈی بھی ملے. آپ رات کے ٹائم پہ پارک میں واک کرتے ہیں, آپ کو وائٹامن ڈی اور آکسیجن بھی نہیں مل رہی ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ مل رہا ہوتا ہے. سن لیں, تو یہ ایک چیز آپ احتیاط کیجیے. سردی آ گئی, زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, چلنا پھرنا محال ہے, سونا محال ہے, تو اب کیا کریں؟ دیکھیں, ان مجبور لوگوں کے لیے جن لوگوں کو پٹھوں میں, ہڈیوں میں, جوڑوں میں, گھٹنوں میں, ہر چیز میں درد رہنے لگا ہے اور کڑ کڑ کی آواز آتی ہے, ارتھرائٹس پین ہو یا رومیٹائز ارتھرائٹس ہو, دونوں میں یہ نسخہ کام کرے گی. آپ اپنے گھر پہ بنائیے اور انشاءاللہ آپ کی بہت ساری دعاؤں میں یاد رہیں گے. اس میں آپ نے لینی ہے, یہ ہے ازگن ناگوری. ازگن ناگوری, جی ہاں, یہ اپنی فیوریٹ جڑی بوٹیاں لا کے ان کو نام دیتے ہیں. نہیں, ہمارے محلے کے بچوں کے نام نہیں ہے. ازگن ناگوری, ازگن ناگوری. اس میں وائٹامن B12 اور B6 بہت پایا جاتا ہے. یہ اس کا پاؤڈر ہے, یہ ہم لیں گے 50 گرام. ٹھیک ہے. اور یہ ہے ستاوری, اسے ستاور بھی کہتے ہیں, ستاور. اس میں وائٹامن K کی مقدار بہت پائی جاتی ہے. یہ بھی ہم لیں گے ایک
50 ग्राम 50 ग्राम आप वेट रख लें सबका। 50 ग्राम अजगन नागौरी, 50 ग्राम हमने लिया सतावर। ये इलायची की लकड़ियों हैं, दरख्त की लकड़ी है, ये जड़ कहलाती है, जड़ इलायची, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये सूरनजान शीरी है, बिल्कुल सिंघाड़े की तरह होती है लेकिन सिंघाड़ा नहीं होता, ये सूरनजान शीरी है। ये भी हम ये लेंगे हम 20 ग्राम। इसका एक चीज 20 ग्राम है, 3 चीजें 50-50 ग्राम है। ये आराम से मिल जाती है पंसार से? पंसारी की दुकान पे मिल जाती है ये। वहाँ पर तो भाई बड़ा। इसको मिक्स कर लिया हमने, अब क्या आप इनको एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, लाइट कड़वा लगेगा। मुझे एक बात बताएं क्या कि ये इसमें मतलब कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह इससे हटके कोई हैं? देखें, टोटल हर्ब्स हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। जो ऑनियर आके हम चीजें दिखाते हैं, इसमें ना कोई जहरीली चीज है और ना कोई इसमें केमिकल वाली चीज है। देखें, अगर किसी को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, गैसेस रहती है, वो अपना एंटी गैस जारी रखें। अगर आपको बीपी रहता है, आप अपनी बीपी की दवाएं जारी रखें। आप ये अपनी जगह कंटिन्यू सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ओके। एक ये प्रॉब्लम। दूसरा, आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है ना ऑयल से मसाज करते हैं, पाँव पे मसाज हो रही होती है, कंधों पे जरा मालिश कर देना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पट्ठों में दर्द हो रहा है। अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाइए आप। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, आपने सिर्फ 2 तेल लेने। पंसारी के पास जाएंगे आप, एक आप लेंगे, जैसे अभी मैंने ये सूरनजान बताया, इसी का तेल भी आता है सूरनजान, रोगन सूरनजान के नाम, रोगन सूरनजान। ये आप ले लें तकरीबन 50 ml 50 ml। एक जड़ी बूटी आती है जावा के नाम से, ये उसका ऑयल होता है। रोगन जावा बने बनाए ऑयल मिलते हैं, ये बिल्कुल मिल जाते हैं, हर पंसारी की दुकान पे होते हैं। ये दोनों तेल लेके मिक्स कर लें। वो और कितना लिया? ये 50 ml दोनों। 50 ml दोनों। और इन ऐसे मिक्स करके किसी कांच की बोतल में आप 1 घंटा धूप में रख लें। आपका ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया, आप अपने बोतल में रख लें। जिनको भी दर्द हो, टांगों में, कमर में, कंधों में, जोड़ों में, कहीं पे भी दर्द हो, 5 मिनट मसाज करें और छोड़ दें। 15 मिनट में आपको काफी सुकून। सिर्फ जोड़ों या पट्ठों के दर्द के लिए भी? जोड़ों में भी, पट्ठों में भी, दोनों में ये काम करेगा। ये कितनी दिन चलेगा? ये अगर एक बनाएंगे तो तकरीबन 100 ml होगा, 100 ml महीना चल जाता है। डिपेंड्स के हाउ मच यू यूज। और आप ये पाउडर जो मैंने बनाकर दिखाया, ये सुबह शाम खाएं और इससे मसाज करें, फायदा पहले ही दिन होगा। और ये कुछ दिन यूज करना है। जैसे आप तकरीबन ठीक हो गए तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप 15-20 दिन में काफी ठीक होंगे, आप कहेंगे कि मैं तकरीबन ठीक हूँ, तो फिर इसको रोकिएगा नहीं, इसे 2-3 महीने करके छोड़ दीजिए। अच्छा, वो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये जो कार्टिलेज है खत्म हो जाता है, घुटनों में टक टक आवाज आती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, अर्थराइटिस पेन है, ये सब इंशाल्लाह क्योर होना। लोग कहते हैं एलोवेरा का जो वो पल्प होता है वो खाएं तो उससे आपके ये वाले मसाइल दूर होंगे, ऐसा होता है? विटामिन के और विटामिन डी पाया जाता है, वो तो फेस पे भी लग रहा है, खाई भी जाती है तमाम जिस्म की। 1 चम्मच के बराबर मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि कहा जाता है कि उसके अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है। जी बिल्कुल, इसलिए कर देता है कि उसमें वो तेजाबियत करती है। जब तेजाबियत करती है तो इसलिए मैंने कहा कि एंटी तेजाबियत जो भी आपके पास पड़ी होती है, एंटी एसिड, वो आप इस्तेमाल। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी कहा जाता है कि जब आप एलोवेरा को काटें तो थोड़ी देर तक उसका वो लुआब बहने दें, फिर उसके बाद उसका गूदा इस्तेमाल। देखिए, उसका जो है ना, वो जो ग्रीन शेड होता है उसे हटाना होता है, जो बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट होता है वो आप महफूज करें। कितनी अच्छी मालूमात मैं देता हूँ। तो जूनियर हकीम अशफाक सिद्दीकी। हाँ, खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसका जो गूदा है वो खा सकते हैं, जो क्रिस्टल की तरह व्हाइट होता है। और क्या एहतियात करें? अक्सर लोग सोने में उनकी पोजीशन ऐसी होती है, तो सर्दी में अगर पैर मुड़ जाए, गर्दन रह जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, पैर मुड़ जाता है, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा होता है, काफी अरसे तक बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी सूरत में आपने आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी, ये 3 चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। फिर उसकी 1 चम्मच को ऐसे किसी बर्तन में डाल के और 2 चम्मच सरसों का तेल मिला के गर्म कर लें। अच्छा। फिर इसे उतार के ठंडा करके मुतासरा जगह पे लगाएं, ऊपर लेप कर लें। अच्छा, हकीम साहब, खिलाड़ी भी गिर जाते हैं, उनको भी लग जाती है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, भाई कराची में बिलखुसूस इस वक्त इन्फ्लुएंजा बहुत फैला हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हर जगह बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं और हर जगह यही केसेस आ रहे हैं, बुखार, नज़ला, जुकाम। कोई इसके लिए कोई तरकीब? देखिए, अभी जिस तरह सदफ बता रही थी कि लोग एकदम मुंह पे छींक लेते हैं, हाँ मैं देख रहा था, तो ये गलत तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम ले लिया, नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार भी ऐसा है कि 102, 103 पे चला जाता है, सर्दी वाला बुखार, मुंह भी कड़वा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपने लेना है बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, ये हमारी एंटी एलर्जी होती है। गुलो की लकड़ी, ये हमारा एंटी मलेरिया होता है, ये 1 इंच का टुकड़ा।
इसे 1.25 कप पानी में डाल लें, 1 चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 इंच का टुकड़ा गुलों की लकड़ी का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम की। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ, 1-1 कप। बच्चे जो हैं वो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को लें। नज़ला, जुकाम, खांसी भी ठीक होगा, गला जैसे ख़राब है वो भी ठीक होगा, गले में रेशा गिरता हो या छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हों और बुखार सा फील होता हो या हड्डियों में बुखार फील होता हो या हर किस्म का मौसमी बुखार हो, बहुत क्योर हो। और अगर नाक बंद हो तो क्या करें? नाक बंद हो तो इसके लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, उसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात को एक टाइम पी लें। फौरी तौर पे नाक खुल जाएगी। पीने से नाक खुल जाएगी? जी 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 बिल्कुल। और ये माइग्रेन को भी खत्म करती है और बंद नज़ले को भी खोलती है और स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाती है। लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम जो किताब हिकमत में है वो इस्ते-खुद्दूस है। इस्ते-खुद्दूस। चलें जी, कितना मुश्किल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हकीम शाह नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने बड़ी ज़बरदस्त की। अच्छा जी, अब